पवित्र प्रेमय प्रभु यीशु तुम्हें आज अपराह्न जो अनंत वाक्य देयछ से तुम धन्यवाद करुछु। पवित्र आत्मा सहायता ये वाक्य आम समस्त निकट प्रकाश कर ये वाक्य को आम ठीक भाव में शुणा बुझा ग्रहण करवा एवं पालन करवा तुम्हें आमको विशेष भाव में दया कर। ये वाक्य द्वारा उपस्थित प्रत्येक भाई बहन मैंने उपकृत हेले तुमको आम अधिक भाव में जानवे तुम अधिक निकटवर्ती हेले तुम्हें विशेष भाव में दया कर। ये वाक्य द्वारा जपरी तुम्हारी गौरव हो तुम्हारी महिमा प्रकाश कर विशेष भाव दया कर। प्रत्येक विषय को तुम हाथ समर्पण कर प्रार्थना यीशु नाम में मांगुछु। हालेलुया। आमने नवेम्बर मास शेष सप्ताह पहुंचु एवं ए वर्षर 11टी मास आमने शेष करने जाऊँ। ए वर्ष शेष मात्र आओ गोटे मास बाकी रही। बहुत प्रिय भाई एवं भौन मैंने प्रभु आमको सुंदर सुजोग देते एवं समय नहीं वाक्य शुणा मुझे आसी ईश्वर वाक्य शुणा वाक्य शुणी मोर विश्वास जीवन को सुदृढ़ करी एवं मोर आत्मिक जीवन को सुदृढ़ करी। आज मोर ईश्वर सहभागिता मध्य को आसी पारी। आगामी दिन में से सहभागिता हुए तो मुझे कि नहीं ता मत जना ना। क्रिश्चियन जीवन में गोटे सहभागिता जीवन अटे। सहभागितार जीवन मत अनेक विषय साहाय्य एवं उत्साह देता। अनेक भाई बहन मैंने आज एपरी गोटे स्थान में रही कार्य कर उपासना सहभागिता करने सुजोग पाई पारना किंतु आमने आज सुजोग पाई पार्छु। आज प्रभु आमको अल्प संख्यक भाई बहन मान मनोनीत कर वाक्य शुणा यीशु को जाना एवं यीशु को विषय जाना दुईटा अलग विषय। यीशु को जाना एवं यीशु को विषय जाना दुईटी अलग विषय। अनेक आज यीशु को विषय जानती किंतु यीशु को निज जीवन में जानी ना कि अनुभव कर योग्य यीशु को विषय जानी यीशु को विषय शुणी किंतु यीशु जिते यक्ष गृह को आसिले से यीशु को निज जीवन में जानवा सुजोग पाइले जीवन में गोटे परिवर्तन आसी पारा। आपण जिते यीशु को जानवे व्यक्तिगत भाव में आपण जीवन में गोटे परिवर्तन आसो अन्य माने आपणकर परिवर्तन जीवन को देखिए
एवं अनुभव करेंगे केवल आपणकर कर्म द्वारा आचरण द्वारा से विषय प्रकाश पाइब प्रकाशित तार 3 अध्याय 1 पदरे लिखा जाए आम्भे तुम्हार कर्म जानू तुम्हें नाम जीवित मात्र प्रकृत मृत आपणकर आत्मिक जीवन जीवित अच्छी कि मृत अवस्था अच्छी आपण निजे आत्म समीक्षा कले जानीपारे प्रथम तिमोथी तार 5 अध्याय 6 पदरे लिखा जाउची किंतु जे भोग विलास आसक्त से जीवित थिले हैं मृत आमर प्रत्येक जीवन रे ईश्वर आशीर्वाद आवश्यकता रही किपरि भाव आपण मैंने ईश्वर आशीर्वाद को पाइपर से विषय आमको जानवा पड़ी मोर आत्मिक जीवन ईश्वर वाक्य अनुजाई एवं आवश्यक ताहले मो ईश्वर आशीर्वाद को मोर जीवन में पाइपारि प्रत्येक दिन प्रार्थना करने द्वारा वाक्य को अध्ययन करने द्वारा एवं ध्यान करने द्वारा से आशीर्वाद आम को मिलता है प्रत्येक रविवार आम उपासना को आसी था जपरी आम ईश्वर आशीर्वाद को आम पाइपर मुझे रविवार दिन उपासना अनुपस्थित थाए मो से दिन जो आशीर्वाद थिला से आशीर्वाद वंचित हुए अनुभव करने ईश्वर आमको प्रेम करुथिबारु से आमको आशीर्वाद देता ईश्वर आशीर्वाद ये जगत में कौन विषय आमको दे पाइब नहीं ईश्वर आशीर्वाद रे मो एवं मोर परिवार समस्त विषय रही विषय मत अनुभव करने पड़ो मो सब वाक्य पालन विषय कही जाए जिते मैंने मातृलिप्त सुसमाचार तार 7 अध्याय 24 पद एवं 25 पद पढ़ा से स्थान में वाक्य पालन विषय लिखा जाए तेणु जे मोहर यही समस्त कथा शुणी और पालन करे से पाषाण गृह निर्माण करी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हो वृष्टि बढ़ी आसला पुणी बतास और से घर को धक्का मारा आउ कहा पड़ा नहीं कारण पत्थर उपरे तार गोड़ दिया जो मैंने ईश्वर वाक्य को निज जीवन में पालन कर बुद्धिमान लोक सदृश हे पाषाण क्या कहुए पाषाण हूँ ईश्वर वाक्य एवं ईश्वर शिक्षा अटे जो आत्मिक जीवन मूल दुआ ईश्वर वाक्य एवं ईश्वर शिक्षा निर्माण कर
सेमानकर जीवन में झड़ आसीଥାଏ, बड़ी आसीଥାଏ, बतास आसीଥାଏ, सेमाने विनष्ट हेबे नाही, कारण सेमाने ईश्वरकर वाक्य स्थिर होई रहिथांती। अनेक आदि वाक्य शुणुचंती किंतु सेमाने वाक्य को पालन करती नहीं। अनेक आदि वाक्य को ठीक भाव में शुणी नथिबारु वाक्य पालन करी पारंती नहीं। प्रत्येक दिन प्रातः काल जगतर कोलाहल दूरे रही वाक्य को ध्यान करतु। ईश्वर स्वर को एवं ईश्वर रोग को शुणा चेष्टा करतु। ताहले आपणकर आत्मिक जीवन मूलदुआ सुदृढ़ हो पारिबो। आपण जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हो पारे। जीवन विभिन्न परिस्थिति मध्य आपण विचलित हेबे नहीं। आपण जगतर कोलाहल को शुणिबे नहीं, मात्र आपण ईश्वरकर से रोग को एवं से स्वर को आपण शुणी पारे। आजिकार प्रसंग हूँ यीशुकर पाद तले बसी वाक्य शुणा। आम लुक तार 10 अध्याय 39 पद पढ़ीचु। से स्थान में लिखा मरियम नामनी जड़े भगी थे, से प्रभु को पाद तले बसी वाक्य शुणुले। बेथनिया नाम गोटे ग्राम थिला, जेरुसालेम निकट रे थिला। जेरुसालेम रु मात्र 2 माइल दूर। सेही परिवार सेही ग्राम रे गोटे परिवार बास करथुले। परिवार मध्य 2 जन भौणी एवं जने भाई एपरि 3 जन सेमाने बास करथुले, लाजार, मार्था एवं मरियम। लाजार को यीशु बहुत प्रेम करते। जितेबाला लाजार मृत्यु होता यीशु जिते से कबर पाखर आसी यीशु से कबर पाखे कांदी से देखा जाए। देख से किपरि भाव लाजार को प्रेम करते। जितेबाला यीशु सुसमाचार कार्य जाऊे, जितेबाला ग्राम में यात्रा करते, घरे से रोते। थरे यीशु गृह को आसी से समय लाजार गृह अनुपस्थित अच्छा। मार्था गृहर कार्य व्यस्त अच्छा, किंतु मरियम यीशु पाद तले बसी वाक्य शुणुले। आज आपण मैंने यीशुकर पाद तले बसी अच्छा। आमने गीत से गाइलु, प्रभु बसी है तुम पाद तले। वाक्य शुणापी ये विषय टी अनुभव करूँ। 2 जन भौणी एवं भाई, जड़े भौणी एवं जड़े भाई वाक्य शुणापी अयोग्य थिला बेले मरियम यीशु पाद तले बसी यीशु कहूथिबा वाक्य को कौन करथिले ना से शुणुले। गोटे मार पेटरू 3 जन भाई भौणी जन्म होइथिले। 3 जनकर चरित्र एवं स्वभाव अलग थिला। लाजार घरे नथिले, मार्था कार्य व्यस्त थिले, मात्र मरियम प्रभु को पाद तले बसी वाक्य शुणुले। प्रभु पाद तले
ବସିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 33 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 33 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ହଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦ। ମୁଁ ଜୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଗୁଡ଼ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏଠାରେ ଦୂତ ଜୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କର ପରି ଜଣେ ସେବକ ଅଟେ। ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ, ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପିତର କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ପିତର ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ପିତର ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଜି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ
ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାଧୁ ଲୋକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 47 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 47 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରିବେ ଓ ଦେଶୀୟ ଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଦଦଳସ୍ଥ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦତଳକୁ ଆଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଥିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିଥିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଳକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିଥିବେ। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 110ର 1 ପଦ। 110ର 1 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିସାୟ ତାର 60 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଆମେ ପଢୁ, ଜିସାୟ 60 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ ପଢୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ନତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେହି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପାଦ ତଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସତ ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଥିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହା କରିବ। ଲାଜର ଗୃହରେ ନଥିଲେ, ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ। ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଯିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏପରି ଶୟତାନ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆଣି ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଇବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଦ ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣିବେ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆଉ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆଣି ଥୋଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସୁଛୁ, ପାଦ ତଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତଳେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପାଦ ତଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଫାରୋ ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ। ସମଗ୍ର ମିଶର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ ପଢିବା, 41 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ, ଅନନ୍ତର ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋଠୁ ଏକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଆଜ୍ଞା ବିନୁ କୌଣସି ମିଶର ଦେଶର ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କୁ ଫାରୋ ଦେଇଥିଲେ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେରିତ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭଳି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକରେ, ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଆମର ଘରେ ଅନେକ ଭାଷାର ବାଇବେଲ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଥାଉ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ହୃଦୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ଏ ବିଷୟ ଗୀତ ସଂହିତା 103:20 ଲେଖାଯାଇଛି। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ଯୋହନ 15:3 ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ 5:1 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 13:44 ଲେଖା ହେଉଛି, ବିଶ୍ରାମ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଏବଂ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସୁଛି। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୁକ ତାର 7:38 ଲେଖାଯାଉଛି, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜର ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହାକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇଲା। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପ କରି ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଅଛି। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ପାପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ତାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା,
लुक 7 अध्याय 47 पदरे ताहा लिखा जाइछि तापर मैंने पढ़िले जान करिए पाप क्षमा पाइबा पाई हमको अनुताप करबा पड़िबो पाप को स्वीकार करबा पड़िबो आउ ताकर पाद तले पाखको आसी बसबा पड़िबो ताले हमने क्षमा पाई परिबा पाप करुवा व्यक्ति यीशुकर सम्मुखरे ठिया होई पारिबो नाही ताकर पाद तले पड़िबो पितरक विषय देखा लुक 5 अध्याय 8 पद पितरक विषय देखा लुक 5 अध्याय 8 पद किंतु सीमन पितर यीशुका चरण तले पड़ी कहले हे प्रभु मो निकटको जीवा हेतु जड़ मु जड़े पापी मनुष्य एठारे हमने देखि पाछु पितर निजर पाप पाई अनुताप करी यीशुका चरण तले पड़ी जाई कहउछंती मु जड़े पापी मनुष्य मो निकटको जीवा हेतु पाप क्षमा पाइबा पाई यीशुका पाद तले पड़िबा को अछि से हमको क्षमार वाक्य देबे से हमको दयार वाक्य देबे से हमको अनुग्रहर वाक्य देबे आमर पाप क्षमा करिबे जे निजर हितोपदेश से लेखा होछि जे निजर पाप स्वीकार करी छाड़बी से कौन करिबो ना दया करिबो मार्क 7 अध्याय 25 पद पढ़िबा जड़े स्त्री जार झीलटे अशुचि आत्मा लगी से ताहांको विषय शुणी ताहांको चरण पर आसी पड़ा एठारे आमे कौन देखुचु से पिला आसी झील आसी यीशुकर पाद तले पड़ता यीशुकर से झील माँ आसी यीशुकर पाद तले पड़ा तार झील सुस्थता पाई एटारे लेखा है गोटे झील जो इंग्लिश बाइबल देखिए से लेखा है जड़े यंग गर्ल आसला आमर पिलामान पाखे जो प्रकार अशुचि आत्मा अच्छी जानवा दरकार मोबाइल आत्मा रही टीवी आत्मा रही फेसबुक आत्मा रही यही सब आत्मा पिला ईश्वर को दूर को नहीं जाए यही सब अशुचि आत्मा पिला दूर करने माँ मान प्रभुकर पाद तले पड़वा पड़ो पिला छोट समय समस्त विषय शिक्षा देवा पड़ो आज आम पिला कहूँ कि तू गोटे बाइबल गीत संगीता कि हितोपदेश किसी पद पढ़ले जलखिया खाइले गोटे पद 2 मिनिट प्रार्थना कर स्कूल एवं कॉलेज एवं ट्यूशन पूजा डाइनिंग टेबल बसवा समय आमने कहता कि झील आज तू प्रार्थना करू पुआ आज तू प्रार्थना करू माँ तुम्हें आज प्रार्थना कर विषय आमको पिला छोट समय शिक्षा देवा पड़ो अशुचि आत्मा थे प्रभु का चरण तले कहीं बस पारे ना अशुचि आत्मा तले प्रभु का पाद तले बसी वाक्य शुणी पारे ना अशुचि आत्मा जिते दूर हो भल मनरे यीशु को पाद तले बस लुक 8 अध्याय 35 पदरे से विषय लिखा जाए जड़े लोक को अशुचि आत्मा लगी से उल्लग्न हो चित्कार कर बुलूला से समाज में कौन करा ना बास करूला
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଲୁକ 8:41-42ରେ ଜାଇରସ୍ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବିନତି କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଜାଇରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ବିନତି କଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବିନତିକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଜୀବିତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆମର ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଆଜି ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟ ମରିଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପବାସରେ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ଦାନ ଦେବାରେ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ସେବାରେ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ତ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ମୃତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବିତ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 15:30 ଲେଖାଯାଏ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ 15:30 ମାଥ୍ୟୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭଞ୍ଜ, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଇପାରେ, HIV ଥାଇପାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଇପାରେ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଲାଜାର ଗୃହରେ ନଥିଲେ, ମାର୍ଥା ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ରହିଛି ବିନତି କରନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
गोटे पद मैंने शेष में पढ़ा कलसिय तार 3 अध्याय 16 पद से लिखा जाऊँगी ख्रीष्टर वाक्य प्रचुर भाव तुमठारे बास करू वाक्य आप हृदय स्थान पाऊँ कि नहीं जानवा दरकार अनुभव करवा दरकार वाक्य को लेकर गृह को जातु गृह वाक्य को मन पकातु स्मरण में रखु पालन करने अभ्यास करूँ प्रभु समस्त विषय आपण को साहाय्य करेंगे प्रभु आज आम अल्प वाक्य आशीर्वाद करूँ वर्तमान प्रार्थनार समय आपणकर जो समस्त प्रार्थनार निवेदन अच्छी यही समय अच्छी आप से प्रभु निकट में जड़े कारण आप प्रभुकर पाद तले बसी से आम समस्त प्रार्थना शुणे आसे आम को दया करेंगे आम को अनुग्रह करेंगे साहाय्य करेंगे समस्त निवेदन से ग्रहण करेंगे आसतु यही समय आमर मंडल पाठक अच्छा से प्रार्थना करेंगे आम प्रभुकर प्रार्थना करवा से आशीष हमारे दीर्घ समय बसु प्रार्थना करने समय हमारे आत्मा को प्रभु को दियो प्रभु सहायता करेंगे आज को करे प्रभु का दर्शन करे आज हमारे सरकार की बाकी सुविधा एवं हमारे जीवन को सदैव भगवान को बोलता है तो हम सहित सुनते हमारे जाए आवश्यकता है हम परिवार सहित प्रभु को उपस्थित अच्छे आज पड़ो हमारे ये आत्मा ने ये यात्रा को निश्चित भाव से शरीर भगवान को मंगल साधना करते कारण संबंध करे सब रही नहीं हो प्रार्थना करें ये हम भगवान कर रक्षक चालक प्रतिपादक ईश्वर भगवान की रमान को कथा करे संस्कृत भगवान तो भगवान को से राज्य जवाब पर परम सुख सर राज्य तुम्हारा तो ध्यान को भया सामान करे अब कभी तो भगवान तुम्हारे को बड़े का तुम्हारा भक्त दास दास ले जाए चलती हमें वक्त तुम्हारे को कुछ से भरोसा प्राप्त करने का भाव तो फिर हम का बोले धन्यवाद ईश्वर तुम्हें जब परित्राण भाव से कमांतर ईश्वर आज हमारे चिंता द्वारा कार्य कराब आज तुम्हारा संत मुखरे प्रकाश कर छोड़ी कभी कभी मरना तो भरना प्रभु लगा को अधिकार करो ए दुनिया समय प्रभु से संपादन करो आज हमारे पवार प्रभु हमारे कहते संत करता है तुम्हें जाने प्रभु दया परिपूर्ण करावने वाक्य अनुकारी विजय स्मरण को आत्मा को सगाई तो मंडल प्रत्येक परिवार की परिचालन और प्रभु दुर्विदेश से प्रत्येक कृष्ण राय संत निराश दास के समस्त को प्रभु तुम्हारी कारण भयंकर विपद आशंका सृष्टि अच्छी जाति जाति मध्य वेद राज्य राज्य मध्य और विदेश विदेश मध्य प्रभु भयंकर परिस्थिति लगी किंतु प्रभु व्यवहार को परिसारी आज पर्यंत शांति शांत एटा ज्ञान तुम्हारा धन्यवाद करो ये अनुभव समय जमती तुमको भर कर भर पुरस्कार करते हो प्रभु से आत्मा भविष्य आत्मा दे परित्राण दे मुक्ति दे पाप क्षमा कर तुम्हारी गौरव पर उपकार करोगे प्रार्थना करो आप अपने जरूरत कुछ को एक दिन समय को बात मारे बात प्रार्थना से स्पंद करते हो समस्त परिवार शांति आनंद ब्रह्म परिवर्तन आप प्रभु तुम पालन कर समर्पित दर्शन मनुष्य पावने लगे तुम को देखी यात्रा कर पाए तुम्हारे लोग पथ प्रदर्शन होगा विरोधी प्रार्थना करो
तुम्हारी पालन कर समर्पण कर आज के अवशिष्ट एक दिवस के तुम्हारी पालन कर कारण करता प्रभु सृष्टि करावे एक नमः कोच प्रभु को कर ए हमारे को समझ तुम्हारा पवित्र के माध्यम ऐसे हम प्राण चला हमारे जीवन की परिक्रमा बहुत कर हाथ मेरा सुख और सदा सब प्रभु यीशु ख्रिस्ट करेगा पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा का चलते शक्ति शक्ति एवं समय आज ही चिरकाल तुम्हारे आगमन पर्यंत शेष दिन पर्यंत जुगांत पर्यंत प्रत्येक आत्मा का सदा प्रभु समस्त समित सहवर्ती